ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 1। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 2 ਲੈਗਰੈਂਜਸ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ LMV ਥਿਓਰਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। LMV ਥਿਓਰਮ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ LMV ਥਿਓਰਮ। ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਲੈਗਰੈਂਜ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ ਦੀ। statement if a function f(x) defined on closed interval AB is such that ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਫਸਟ, f(x) is continuous in closed interval AB। second, f(x) is differentiable ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਕਹਿ ਲਓ in open interval AB। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ 3 ਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ 'ਚ FA = FB। ਇਸ ਥਿਓਰਮ 'ਚ ਲੈਗਰੈਂਜੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ FA ਅਤੇ FB ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, continuous in closed interval AB, differentiable in open interval AB। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਦੈਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਟ ਲੀਸਟ one real number C belongs to same open interval AB such that f' C is equal to FB minus FA upon B minus A। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ f' C FB minus FA over B minus A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਜਸਟ ਐਟ ਲੀਸਟ one real number C belongs to AB such that f' C is equal to FB minus FA over B minus A। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੋ। LMV ਥਿਓਰਮ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 2। ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਵੀਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੈਰੀਫਾਈ। ਜੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆ ਜੀ, ਵੈਰੀਫਾਈ LMV ਥਿਓਰਮ ਜਾਂ LMT ਕਹਿ ਦਿਓ, LMVT। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ f(x) x - 1 x - 2 ਸਕੁਏਅਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਲ ਗਿਵਨ ਆ 1 to 2। ਇਹ ਇੰਟਰਵਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਰੀਫਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਲਓ। ਸਕੇਅਰ ਖੋਲੋਗੇ, ਓਪਨ ਦਾ ਸਕੇਅਰ -4x + 4, ਦੈਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ x³ - 4x² + 4x - x² + 4x - 4। ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ x³ - 5x² + 8x and -4। ਇਹ ਸਾਡਾ f(x) ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਟਰਵਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ 1 to 2। ਹੁਣ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ x। ਇਹ ਕੀ x 'ਚ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜਿਹੜੀ x ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਫਾਰ ਆਲ x ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ
फर्स्ट स्टैप, सिंस एवरी पोलिनोमियल इन एक्स इज़ कॉन्टीन्यूज फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एक्स का मीनिंग आ पूरी रियल लाइन ते कॉन्टीन्यूज आ। ठीक है जी, पूरी रियल लाइन ते कॉन्टीन्यूज आ। फॉर ऑल एक्स का मीनिंग ये आ। अच्छा, जो पूरी रियल लाइन ते आ तो साडा जिहड़ा रीजन आ वो सिर्फ इन्ना, साडी इंटरवल सिर्फ इन्नी आ। जे पूरी लाइन ते रिजल्ट होल्ड करता तो इस इंटरवल च भी करूँगा। सो इंटरवल 1 2 भी कॉन्टीन्यूस होएगा फंक्शन। सो एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस इन 1 2। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। जे पूरी लाइन च कॉन्टीन्यूस आ तो फिर इन्ने पोर्शन च भी, इन्ने इंटरवल च भी कॉन्टीन्यूस होएगा। ठीक है जी, होएगा। सैकेंड स्टैप, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पैक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करो 3x² माइनस 10x प्लस 8। तो बड़े ध्यान के नाल देखो, ये तो एग्जिस्ट करदा, एग्जिस्ट हो गया ना, डिफरेंशिएट हो गया। एग्जिस्ट किहड़ी इंटरवल च करदा? 1 2 च। क्यों करदा? 1 2 इंटरवल चों कोई भी पॉइंट पुट करो, किते भी इनफिनिटी नहीं बनना। ठीक है जी, फाइनाइट आएगा। इस करके ये की है, एग्जिस्ट करता। जो एग्जिस्ट करता सो कह सकते हैं एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 1 2 डिफरेंशिएबल है। ठीक है जी, की होया? कंडीशनस वेरीफाई हो गई, कंडीशन सैटिस्फाई हो गई। कंडीशनस ऑफ LMV थ्योरम आर सैटिस्फाइड। ठीक है जी, कंडीशन की हो गई? सैटिस्फाई हो गई। हुण असीं सी कैलकुलेट करांगे। दो ही कंडीशन सी, किहड़ियां? एक तो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल च, एक की होना चाहिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दोवें कंडीशन होल्ड हो गई। ठीक है जी। सो बाय LMV थ्योरम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर C belongs to open interval of 1 2 such that f dash C is equal to FB minus FA over B minus A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2। ਹੁਣ f ਡੈਸ਼ ਸੀ, f ਡੈਸ਼ x ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। f ਡੈਸ਼ x ਸੀ 3x² ਮਾਈਨਸ 10x² ਪਲੱਸ 8। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸੀ। ਤੇ f ਡੈਸ਼ x ਤੇ f ਡੈਸ਼ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ f ਡੈਸ਼ c ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? रिप्लेस x बाय c माइनस 10c² प्लस 8 f2 की वैल्यू। हुण सानूं f2 भी चाहिए। f x कितना सी साडे कोल? f x सी x³ माइनस 5x² सी, इत्थे x सी, हाँ जी, माइनस प्लस 8x ते प्लस -4 सी शायद, जो भी स्टेटमेंट सी अपनी -5 प्लस 8 हाँ जी, ये सी f x। हुण असीं इत्थे कैलकुलेट करांगे f2। हाँ जी, f2 कैलकुलेट करिए। तुसीं देखियो 0 आना। एक्चुअली साडी जिहड़ी स्टेटमेंट इदां सी f x x -1 x -2²। ठीक है जी, इदां सी साडी स्टेटमेंट। इनू मैं सिंपलीफाई किया, इत्थे पहुँचे, वह डेरीवेटिव किया तो इत्थे पहुँचे। हुण चाहे तुसीं जो 2 भरना 2 - 2 0 हो जाना, 0 × समथिंग 0। सो सीधा इत्थे पुट कर लो 0। 1 पुट करोगे 1 - 1 भी 0, सो 0 हो गया। 2 - 1 1। ठीक है जी, ये आ गया 0। सो 3c² माइनस 10c प्लस 8 साढ़े कोल आ गया 0। ये तुसीं हुण फैक्टर भी कर सकते हैं। जे फैक्टर नहीं करने तो इस तरीके दे नाल सी फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला की है? -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac
ओवर 2a इस तरीके तुसीं सॉल्व कर सकते हैं। 10 प्लस माइनस 100 माइनस 96 ठीक है जी ओवर 6। ये फर्दर आ गया 10 प्लस माइनस 4 सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2 6। टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। टेक पॉजिटिव साइन 12 ओवर 6 टेक नेगेटिव साइन 8 ओवर 6 ठीक है जी। पॉजिटिव साइन लोगे 12 नेगेटिव साइन लोगे 8। सिंपलीफाई करो ये आ गया 2 ये आ गया 4 ओवर 3 ठीक है जी। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ 1 2 ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ। ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ 1 ਆ ਨਾ ਤਾਂ 2 ਆ। एक सी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਓਵਰ 3 4 ਓਵਰ 3 ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ 1 ਟੂ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ LMV ਥਿਓਰਮ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ठीक है जी। वेरीफाई करनी सी LMV थ्योरम हो गई वेरीफाई। हुण असीं नैक्सट क्वेश्चन करांगे। नैक्सट क्वेश्चन करिए वो है जी log x fx साडा की आ log x एफ एक्स आ साडा लॉग एक्स इंटरवल सेम आ। वेरीफाई करना जी एफ एक्स लॉग एक्स ली इंटरवल आ 1 2। हुण स्टेटमेंट च इत्थे ई लिखिया भी आ सकदा जे बेस विच ई होवे तां भी ठीक आ जे ना होवे तो उहदा मीनिंग भी ई हुंदा जां तां बेस 10 ठीक है जी। जे नहीं हैगा तां असीं समझांगे कि बेस ई आ ठीक है जी लॉग एक्स। तो मैं अपने फस्ट लैक्चर दसिया से तुहानूं चाहे वो ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन आ चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन आ चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ चाहे रैशनल फंक्शन आ ये सारे कॉन्टीन्यूस होंदे आ अपनी डोमेन दे विच। मतलब कि जो भी उन्होंने डोमेन आ मीनस जिथे भी वो डिफाइन आ जिहड़े रीयल नंबर लिए वो डिफाइन आ उन्हां ते वो कॉन्टीन्यूस भी होंदे आ ठीक है जी। ये असीं पहलां पढ़ आए हैं ये इस इंटरवल दे विच बिल्कुल डिफाइन आ इस करके ये कॉन्टीन्यूस होणगे ठीक है जी। सो फस्ट स्टैप एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1 2 नंबर 2। डिफरेंशिएट करोगे 1 ओवर एक्स। हुण ये चैक करना ये एग्जिस्ट करता या नहीं करता। एग्जिस्ट करता इस इंटरवल च पुट करो कोई इदां दी वैल्यू तो नहीं ओपन इंटरवल च एग्जिस्ट करना चाहिए। कोई इदां दी वैल्यू तो नहीं ये जी इतने पुट किते नीचे 0 बनती हो इनफिनिटी आ जाए नहीं इदां दी कोई वैल्यू है नहीं इस इंटरवल दे विच। सो ये एग्जिस्ट करता जे एग्जिस्ट करता तो असीं कह देंगे सो एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल ठीक है इन ओपन इंटरवल 1 2। दोवें कंडीशन सैटिस्फाई हो गई। कंडीशनस ऑफ LMV थ्योरम आर सैटिस्फाइड बाय LMV थ्योरम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 रियल नंबर C belonging to 1 2 such that f dash C is equal to FB माइनस FA ओवर B माइनस A। हुण F डैश सी कितना F डैश एक्स आ 1 ओवर ये आ जाएगा 1 ओवर C। F2 कितना आना log of 2 log of 1
2 माइनस 1 1। मैं दोबारा फिर समझाता, एफ एक्स है लॉग एक्स, रिप्लेस एक्स बाय 2, सो लॉग 2 एंड लॉग 1। लॉग 1 ऑलवेज 0, ठीक है जी, लॉग 1 0, सो 1/c इज़ इक्वल टू लॉग 2 माइनस 0 विच इज़ लॉग 2। रेसिप्रोकल कर दोगे, रेसिप्रोकल करो तो वो आ गया 1/log 2। log 2 की वैल्यू हमेशा याद रखो, बहुत कम आती है, हायर क्लासेस के भी बहुत कम आएगी। log 2 की वैल्यू जो बेस ही होवे तो 0.69 के नीयर अबाउट होंगी है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं, नीयर अबाउट होएगी। log 2 की वैल्यू 0.69। जो तुसी इहनूं डिवाइड करोगे ये बिल्कुल बिलोंग करेगा 1 2 विच, 1 पॉइंट समथिंग इहदा आंसर आएगा, तुसी डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है जी। सो जे इस इंटरवल नूं सी बिलोंग कर गया तो की आ LMV थ्योरम वेरीफाइड, LMV थ्योरम वेरीफाइड। कुछ रिजल्ट आ लॉग ते वो तुसी याद रखने आ। log 1 0 हुंदा, log इनफिनिटी हुंदी आ, log E 1 हुंदा, log 0 माइनस इनफिनिटी हुंदी है तो log E हुंदा 1। ये याद रखियो, काम आऊगा तुहाडे। log 1 0, log 0 1 नहीं, इत्थे भुलेखा खा जाते कई स्टूडेंट। log 1 0 आ, बट log 0 माइनस इनफिनिटी, log इनफिनिटी log E 1, ठीक है जी। हुण होर क्वेश्चन करवाउण जा रहा मैं फरदर। क्वेश्चन है जी f(x) इंटरवल यही सेम लैके चलते पे असीं। फंक्शन आ x माइनस 1 रेस टू पावर 2/3, रेस टू पावर 2/3 इंटरवल 1 2। इत्थे भी असीं वेरीफाई करनी है थ्योरम। हुण तुसीं ये नहीं कहना सर ये तो पोलीनोमीअल आ, पोलीनोमीअल नहीं हुंदी, पोलीनोमीअल च पावर जिहड़ी आ होल नंबर, ठीक है जी। 0 पावर हो सकती है, ठीक है जी, x की पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 एंड सो ऑन। जदों होल नंबर होवे पावर x की उदों पोलीनोमीअल आ, ये पावर जिहड़ी आ ये रैशनल नंबर आ, सो ये पोलीनोमीअल नहीं गी। तो इहनूं असीं डायरैक्ट अलजबरिक फंक्शन कह सकते हैं। f(x) की आ इज़ अलजबरिक फंक्शन, ठीक है जी, अलजबरिक फंक्शन, अलजबरिक फंक्शन आ। तो डिफाइन आ इस इंटरवल दे विच, मतलब कोई भी वैल्यू पुट कीते आ, मतलब जबरिक फंक्शन असीं कह सकते हैं कॉन्टीन्यूस आ अपनी डोमेन दे विच। तो अपने दित्ती हुई इंटरवल दे विच बिल्कुल डिफाइन आ वो, इस करके असीं कह सकते हैं फस्ट स्टैप कि f(x) इज़ कॉन्टीन्यूस आ इन 1 2। नंबर सैकेंड f'(x) करिए 2/3 x माइनस 1 रेस टू पावर 2/3 माइनस 1 विच इज़ 2/3 x माइनस 1 रेस टू पावर माइनस 1/3 विच इज़ फर्दर x माइनस 1 रेस टू पावर 1/3। हुण असीं ये चैक करना कि ये फंक्शन डिफाइन आ इस इंटरवल दे विच, तो बिल्कुल डिफाइन आ, विच एग्जिस्ट ये इस इंटरवल दे विच एग्जिस्ट करदा। तुसीं कहोगे सर गलत कह रहे हैं, 1 पुट करके दो। तुसीं मैनूं कहोगे सर 1 पुट करो, 1 पुट करोगे 1 माइनस 1 0 तो 1/0 इनफिनिटी, ये तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो मैं कहूँगा ओपन इंटरवल आ, 1 थोड़ी लेना, ओपन इंटरवल च 1 भी नहीं लेना, 2 भी नहीं लेना, बाकी जोड़े रियल नंबर आ विच लाइज बिटवीन 1 एंड 2 वो असी लेने हैं, ठीक है जी। सो होर कोई भी रियल नंबर इदां दा नहीं 1 ते 2 दे विच, जो रियल नंबर रैशनल नंबर कुछ भी तुसी देख सकते, कोई भी इदां दा रियल नंबर नहीं जो इत्थे पुट करिए तो वो डिफाइन ना होवे। सो ये एग्जिस्ट करता, जे एग्जिस्ट करता असीं कह दांगे सो f(x) इज़
ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦੀ 0 to 2, ਜੇ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦੀ 0 to 2, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਫਾਈਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ, ਸੋ LMV ਥਿਓਰਮ ਨੋਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਟਰਵਲ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਆ 1 to, ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ f(x) ਕੀ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਇਨ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 1 to। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ of LMV theorem are satisfied by LMV theorem there exist at least one real number C belongs to 1 to such that f dash C f2 minus f1 over 2 minus 1 f dash C, ठीक है जी, f dash C, f dash C, f dash C कितना 2 over 3 1 over C minus 1 raised to power 1 by 3 f2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਹਾਂਜੀ f2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ f dash x ਦੀ ਵੈਲਿਊ, मैं x ਨੂੰ c ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ f dash c। f2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ f(x) ਤੋਂ 2 minus 1 raised to power 2 over 3, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ f1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 minus 1 0 over 1, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ 2 over 3 into 1 over c minus 1 raised to power 1 by 3, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, c minus 1 1 over 3, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ c minus 1 1 over 3 is equal to 2 over 3। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਊਬਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਰੋ, c minus 1 2 over 3, ਕਿਊਬਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ c minus 1 8 over 27, c ਆ ਜਾਏਗਾ 1 plus 8 over 27, ਸੋ c ਆ ਗਿਆ 27, ਐਲਸੀਅਮ 27 plus 8 which is 35। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 35 over 27 ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 1 2 ਚਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ 1 point something belongs to open interval 1 2, so LMV theorem verified, ठीक है जी। LMV theorem की होगी, वेरीफाई होगी। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देवां, बड़े ध्यान नाल समझो। f(x) की आ ये वाला फंक्शन विच इज़ अलजेब्रिक फंक्शन एंड डिफाइंड इन 1 2, सो इट इज़ कंटिन्यूस इन 1 2। ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 1 2, ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਸੋ ਬੋਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ, ਸੋ ਅਪਲਾਈ ਬਾਈ LMV ਥਿਓਰਮ ਦੇयर ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਟ ਲੀਸਟ 1 ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸੀ such that f dash c fb minus fa over b minus a, f dash c ਇਹ f dash x ਆ, f dash c ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਪਲੇਸ x by c, f2 fx x minus 1, so f2 replace x by 2 and replace x by 1 which is 0, so simplify ਕਰੋ 1, cross multiply, then after simplification c 35 over 27 which is equal to 1 point something lies between 1 and 2, so LMV theorem verified। ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਵਲ ਆ 1 to 4 ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ 1 over 4x minus 1। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ f(x) 1 over 4x minus 1 ਇੰਟਰਵਲ ਆ 1 to 4। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਆ,
ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਮੇਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਆਣੀ ਆ, ਕੀ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਆਣੀ ਆ 4x - 1 ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ 9। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4x ਦੀ ਵੈਲੂ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1/4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1/4। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ x ਨੂੰ 1/4 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਚੇ 0 ਆਉਣਾ, ਅਤੇ 1/0 ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸੋ x 1/4 ਤੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ। ਇਹ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ 1/4 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1/0 ਐਂਡ 1/0 ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 1/4 ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਈ ਡਿਫਾਈਨ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਡੋਮੇਨ ਆ ਗਈ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਐਕਸੈਪਟ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ 1/4। ਮਤਲਬ 1/4 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਈ ਡਿਫਾਈਨ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 1/4 ਆਉਂਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ 0, ਇੱਥੇ 1 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 2 ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 3 ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 4 ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ 1 to 4 ਇੰਟਰਵਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਅਤੇ 1/4 ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋ ਹੋਣਾ 1/4, 1/4 ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 to 4। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ f(x) is continuous in 1 to 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ 1, ਰੀਅਲ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਐਕਸੈਪਟ 1। ਜੇ 1 ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 1 ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ 1/x - 1 ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਆਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਆਣੀ ਸੀ ਡੋਮੇਨ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਐਕਸੈਪਟ 1, ਮਤਲਬ 1 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ 1 ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਫਾਈਨ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ 4x - 1, ਉਹ 1/4 ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ, 1/4 ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ 1/4 ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ। ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ 1/x ਦਾ -1/x² ਇੰਟੂ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਉਹ 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਆ ਗਿਆ 4। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, 1/x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ -1/x², which is again exist in which exist in open interval 1 to 4। ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅਗੇਨ 1/4 ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ 'ਚ ਆ, ਅਤੇ 1/4 ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ f(x) ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਇਨ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 1 to 4। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ of LMV theorem are satisfied by LMV theorem there exist at least one real number C belongs to 1/4 such that f dash C is equal to fb minus fa over b minus a। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰੀਏ। f ਡੈਸ਼ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, f ਡੈਸ਼ ਸੀ ਆ ਗਿਆ -4/4c - 1² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ 4 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ 1/4x - 1।
ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, x ਨੂੰ 4 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/4 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 1/15। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 1/3 ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 3, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਐਲਸੀਐਮ ਲਓਗੇ 15 ਐਲਸੀਐਮ ਆਉਣਾ, 15 ਐਲਸੀਐਮ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 5, 1 -5 ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ -4 ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ 45 ਇਹ ਆ -4/4c -1 ਸਕੁਏਅਰ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਰਦਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, c ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, -4 ਨਾਲ -4 ਕੈਂਸਲ, ਸੋ 4c -1 ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 45 ਐਂਡ 4c -1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ±√45। ਫਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 9 × 5, ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ±3 5 4c -1, ਸੋ 4c ਆ ਗਿਆ 1 ±3 √5 ਓਵਰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਓਵਰ 4। ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ c ਦੀਆਂ, 1 +c √5 ਓਵਰ 4 ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਈ 1 -3 √5 ਓਵਰ 4। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੈਲਿਊ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ √5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਿਓ। √5 ਹੁੰਦਾ 2.34 ਸਮਥਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। √5 2 ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਲੈ ਲਓ, 2 ਲਓਗੇ 3 2 6 7/4 7/4 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ 1 - 6, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਜਸਟ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਏਗਾ -5/4। ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 1 to 4, ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 1 to 4 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰਫ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 1 to 4 ਨੂੰ, ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 1 to 4 ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਈ, ਸੋ LMV ਥਿਓਰਮ ਵੈਰੀਫਾਈਡ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਡ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ f(x) ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x ਇੰਟਰਵਲ ਆ -1 to 1 ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੋਡੂਲਸ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਲ ਸੀ 0 to 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ x - 2 ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ 1 to 3 ਇੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ -1 to 1 ਆ, -1 to 1 ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ
ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ, ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੋਡੂਲਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰ ਆਲ ਐਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਐਫ ਐਕਸ ਫਸਟ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਨ -1 to 1। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਟੂ ਸ਼ੋ ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਐਟ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ 0 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 0 'ਤੇ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ 0 ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਕੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ x - 2, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 0 ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲੂ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਸੀ? 2 ਆਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ 2 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਇਹ ਕੋਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ x - 1 ਮੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬਣਨੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ 1 ਆ, ਇੱਥੇ ਜੇ 2 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਬਣਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਆ। x - 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਜੇ x - 2 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 0 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ, ਸ਼ੋਅ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਿਮਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਫ ਡੈਸ਼ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਿਮਟ ਐਕਸ ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਏ x - a ਐਫ ਐਕਸ - ਐਫ ਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਡੂਲਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਵੀ ਲੈਣੀ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਲਿਮਟ ਐਕਸ ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, 0 ਮਾਈਨਸ ਲੈਫਟ ਲਿਮਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਐਫ ਐਕਸ - ਐਫ 0 x - 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਕਸ ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਡ ਐਕਸ ਆ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਮੋਡ 0 ਓਵਰ ਐਕਸ। ਹੁਣ ਮੋਡ 0 ਚਾਹੇ ਪਾਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਾਓ 0 ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀ? ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ? ਐਕਸ ਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ 0 ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ, ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਵੈਨ ਐਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਐਂਡ ਮੋਡੂਲਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੋਡੂਲਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸ 0 ਤੋਂ ਲੈਸ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਲਿਮਟ ਐਕਸ ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 ਮਾਈਨਸ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਐਕਸ - ਐਕਸ ਓਵਰ ਐਕਸ ਆਫਟਰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ -1 ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਐਕਸ ਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 'ਚ ਐਕਸ 0 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ +1 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲਿਮਟ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੋਡ ਆਫ ਐਕਸ ਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਐਕਸ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਵੈਨ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਵੇ, ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਆਉਣਾ ਇਫ ਐਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ 1। ਸੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਜੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ? 0 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਸੀ? 1 2, ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ ਗਿਵਨ ਸੀ -1 to 1। ਇੰਟਰਵਲ ਗਿਵਨ ਆ -1 to 1।
तो जीरो तो डिफरेंशिएबल ही नहीं, जो जीरो तो नहीं गा तो काम खराब हो गया, क्योंकि -1 to 1 के जीरो भी आता। इस करके असी सीधा ही कह सकते हैं f(x) इज़ नॉट डिफरेंशिएबल इन -1 to 1। फिर इस इंटरवल च भी कह सकते हैं नहीं होएगा। ठीक है जी, नहीं होएगा। ठीक है जी, जे डिफरेंशिएबल नहीं होया तो कंडीशनस ऑफ LMV थ्योरम सैटिस्फाई नहीं हुई। सो LMV थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। ठीक है जी, नॉट एप्लीकेबल। एक तरह के होर सम आते हैं जी। एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक होंदा इंटैगरल पार्ट ऑफ एक्स। हुण तुसीं ये ना कहो सर सानूं तो इहदा मीनिंग ही नहीं पता। ठीक है जी, हुण तुसीं ये ना कहो कि सानूं तो इहदा मीनिंग ही नहीं पता। इंटरवल दी हुई है 5 to 9। ठीक है जी, जे तुहानूं मीनिंग नहीं पता इंटैगरल पार्ट का, तुसीं कहो सर इहदा ब्रैकेट ही पाई आ, इस ब्रैकेट का मीनिंग आ इंटैगरल पार्ट। मैं थोड़ा जिहा समझा देना, डिटेल तो नहीं समझाऊँगा कि तुहाडा जिहड़ा काम चलदा हो जाए। इंटैगरल पार्ट का की मीनिंग आ वो समझो। सपोज करो 5.9 का इंटैगरल पार्ट देखना, 5.9 का इंटैगरल पार्ट देखना। तुसीं इहनूं स्पलिट कर लो, छोटी क्लासां 'च पढ़िया, इहनूं 5.09 कह सकते हैं ना। इहनूं कहंदे आ इंटैगरल पार्ट। ठीक है जी, इहनूं कहंदे आ इंटैगरल पार्ट ते इहनूं कहंदे आ फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है जी, इहनूं कहंदे आ फ्रैक्शनल पार्ट। सो इंटैगरल पार्ट 5.9 का कितना हो गया 5, मतलब पॉइंट छड़ देना। तो यदी डेफिनेशन की आ, जो पूरा डिटेल से समझना तो फिर तो थोड़ा टाइम लगूगा। मैं थोड़ा आइडिया दे दिता तुहानूं। ठीक है जी, तो ये बारे भी दस देवां कि ये ना तो डिफरेंशिएबल हुंदा, ना तो ये डिफरेंशिएबल हुंदा। ठीक है जी, ना ही ये कॉन्टीन्यूस हुंदा। ठीक है जी, किहड़े पॉइंटां ते 5 ते भी नहीं, 6 ते भी नहीं, 7 ते भी नहीं, 8 ते भी नहीं, तो 9 ते भी नहीं। किसी भी पॉइंट ते ये ना तो डिफरेंशिएबल हुंदा, ना ही कॉन्टीन्यूस हुंदा। सो LMV थ्योरम जे वो है ही नहीं गा, ना 5 ते ना 6 ते किसी पॉइंट ते नहीं गा, तो फिर इस इंटरवल च ना तो कॉन्टीन्यूस आ ना डिफरेंशिएबल आ। इस करके LMV थ्योरम होल्ड नहीं करूगी। उम्मीद आ कि तुहानूं ये लैक्चर समझ आ गया होगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन तुसीं आप करने आ, बहुत सिंपल है। जो कोई क्वेश्चन नहीं हुंदा तो तुसीं मैनूं इस WhatsApp नंबर पर WhatsApp भी कर सकते हैं, तुहानूं मैं सॉल्व करके उसकी पिक भी सेंड कर सकदा, जां तुहानूं मैं वीडियो बना के जे तुसीं रिक्वेस्ट करोगे तो मैं वो बाकी बचे हुए सामूं ही करवा दूँगा। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल सबसक्राइब कर लो, तो जो मैं जिन्नियां वीडियो पाना, चाहे वो +1 चाहे वो +2, हुण मैं +2 का टॉपिक शुरू किया होया एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव, वे कंप्लीट करना सारा। उस तो बाद होर फर्दर अगे करावांगे। सो सबसक्राइब किया होएगा तो मेरी जिन्नियां भी अपडेशन है तुहानूं मिलदियां रहणगीਆਂ। नाल दी नाल तुसीं शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स नूं, ते मेरिया वीडियो नूं लाइक भी करो, मेरा भी हौसला वधिया रहे। ठीक है जी, ओके बाय, थैंक यू।